grew up interacting with the physical objects around us, and there are enormous number of them that we every day use. Unlike our most computing devices, these objects are much more fun to use with. About last year, in the beginning of the last year, I started thinking that why can I not take this approach in reverse way? Maybe, how about I take my digital world and paint the physical world with that digital information? Because pixels are actually right now confined in these rectangular devices that fits in our pocket. Why can I not remove this confine and take that to my everyday objects, everyday life, so that I don't need to learn the new language for interacting with those pixels? So, in order to realize this dream, actually I thought of putting a big size projector on my head. I think that's why it's called head-mounted projector, isn't it? I took it very literally and took my bike helmet, put a little bit cut over there so that the project actually fits nicely. So now what I can do, I can augment the world around me with this digital information. But later I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels also. So I put a small camera over there that acts as a digital eye. Later we moved to a much better or consumer-oriented, expanded version of that many of you are now knowing as Sixth Sense device. But the most interesting thing about this particular technology is that you can carry your digital world with you wherever you go with you. You can start using any surface, any wall around you as an interface. The camera is actually tracking all your gestures. Whatever you are doing with your hands is understanding that gesture. And actually if you see, there are some color markers that in the beginning version we were using over there. You can start painting on any wall, that you stop by a wall and start painting on that wall. But we are not only tracking here one finger, we are giving you the freedom of using all the both of hands. So you actually can use both of your hands to zoom into or zoom out a map just by pinching operation. The camera is actually doing just getting all the images, it's doing the age recognition and also the color recognition, and like so many small algorithms are going inside. So technically it's a little bit so complex, but it gives you an output which is more intuitive to use in some sense. But I'm more excited that you can actually take it outside. Rather than getting your camera out of your pocket, you can just do the gesture of taking a photo and it takes photo for you. Right? Thank you. And later I can find a wall, anywhere a wall, and start browsing these photos. Or maybe, okay, I want to modify this photo a little bit and send it as an email to a friend. So we are looking for an era where computing will actually merge with the physical world. And of course, if you don't have any surface, you can start using your palm for simple operation. And here I'm dialing a phone number just using my hand. Yep. The camera is actually not only understanding your hand movements, but interestingly is also able to understand what objects you are holding in your hand. What we are doing here is actually, for example, in this case, the book cover is matched with so many thousands of or maybe millions of books online and checking out which book it is. Once it has that information, it finds out more reviews about that, or maybe New York Times had a sound overview on that, so you can actually hear on a physical book as a review of a sound. Famous talk at Harvard University. This was our last visit last week. Thank you, MIT. In particular, I want to thank two outstanding MIT. So I was seeing the live of his talk outside in just a newspaper. Your newspaper will show you live of your weather information rather than having updated like you have to check your computer in order to do that, right? When I'm going back, I can just use my boarding pass and to check, oh, my flight has been how much delayed. Because at that particular time, I'm not feeling of opening my iPhone and checking out a particular icon. And I think this technology will not only change the way, yes, it will change the way we interact with people also, not only the physical world. The fun part is like I'm going to Boston Metro and playing Pong game inside the train on the ground, right? And I think the imagination is the only limit of what you can think of when this kind of technology merging with the real life. But many of you argue actually that all of our work is not only about physical objects. We actually do all sorts of accounting and paper editing and all this kind of thing. What about that? My phone, just using a piece of paper. So what here I did is remove the camera, all the cameras that can have a microphone inside that camera. I removed that microphone from that. And then just
pinch that, I can just make a clip out of that microphone and clip that to a piece of paper, any paper that you found. So now this sound of the touch is exactly getting me where exactly I'm touching the paper. But the camera is actually tracking where my fingers are moving. You can of course watch a movie. Good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer and tribesman people. And you can of course play games. Here the camera is actually understanding how you're holding the paper and playing the car racing game. Many of you already must have thought, okay, you can browse. Yeah, of course you can browse to any website. So you can do all sort of computing on a piece of paper wherever you need it. So, but more interestingly, I'm interested that how we can take that in a more dynamic way. When I come back to my desk, I can just pinch that information back to my desktop so that I can use my full-size computer. And why only computers? We can just play with papers. A paper what is interesting to play with. So here I'm taking a part of a document and putting over here the second part was from second place. And I'm actually modifying the information that I have over there. Yeah, and then I said, okay, this looks nice, let me print it out that thing. So I have now print out of that thing, and now, so the workflow is more intuitive the way that we used to do before, maybe 20 years back, other than now switching between these two words. So as a last thought, I think that integrating information to our everyday objects will not only help us to get rid of the digital divide, the gap between these two worlds, but will also help us in some way to stay human, to be more connected to our physical world. And it will actually help us not end up being machines sitting in front of another machine. So that's all. Thank you. 안녕하세요. 저희는 텐엑스 유스 미추홀의 사회를 맡은 김민정, 이현영입니다. 개최된 텐엑스 유스 미추홀은 미추홀 외부에서 텐드 라이센스를 받아낸 공식 행사로서 본교 학생들의 터뜨릴 만한 가치가 있는 아이디어를 창출하고 표현하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이번 저희 행사의 슬로건은 Be a voice, not a echo입니다. 이는 다른 사람들의 목소리에 반복하면서 메아리처럼 살기보다는 진정한 자신의 목소리를 찾자는 취지에서 기획된 행사입니다. 그리고 진행상의 이유로 팜플렛과 순서가 약간 다를 수 있으니 이 점 양해 부탁드립니다. 예, 미추홀 학생들은 어떤 가치 있는 아이디어를 가지고 있을지 정말 기대가 많이 되는데요. 그렇다면 바로 시작해보도록 하겠습니다. 첫 번째 연사 상황의 배서연의 예술은 사람을 바꾸고 사람은 사회를 바꾸게 됩니다. 큰 박수로 맞이해주시기 바랍니다. 안녕하세요 여러분. 오늘 텐의 첫 번째 발표를 맡은 배서연이라고 합니다. 모두 이 그림을 아시나요? 얼마 전 이 그림의 모델이셨던 메리조르 키드 씨가 4월 21일 별세했다는 소식을 들었습니다. 사실 이 그림은 메리 씨의 단순한 초상화가 아니었어요. 페미니즘 운동에서 엄청난 의의를 가지고 있는 작품이었죠. 그 이야기는 잠시 후에도 자세히 하도록 하겠습니다. 오늘 제 발표의 주제는 페미니즘 미술이에요. 페미니즘이란 양성평등과 여성의 권리 획득을 위해 노력하는 사회운동인데 그런 페미니즘에 영향을 주었던 대표적인 작품들을 살펴보도록 하겠습니다. 하지만 제가 이를 통해서 여러분께 진짜 말씀드리고 싶은 것은 바로 미술의 힘입니다. 미술이 사실 우리의 삶에 이렇게나 영향을 줄 수 있다는 것을 여러분이 조금이나마 실감하셨으면 좋겠습니다. 그럼 대표적인 페미니즘 미술 작품 두 가지를 살펴보도록 할게요. 첫 번째는 여성의 주체의식에 관련된 작품입니다. 도미니코 피아셀라의 삼손과 데릴라라는 작품인데요. 그 둘의 이야기를 잠깐만 하면요. 삼손은 타고난 괴력으로 영웅이 된 사나이였어요. 하지만 어느 날 데릴라라는 여자와 사랑에 빠지게 되고 그녀에게 이용당하고 말죠.
사실 자기의 괴력의 원천이 장발이고 따라서 머리를 자르면 모든 힘을 잃게 된다는 걸 그녀에게 말해버리고 말아요. 그래서 그녀는 그가 자는 틈을 타서 그의 머리칼을 자른 뒤 병사들에게 넘기고 말죠. 이 그림은 바로 그 장면을 그린 그림입니다. 그렇다면 이 냉혹한 그림이 갖는 페미니즘적인 의의는 뭘까요? 사실 이 전까지 신화나 이야기들에서는 선인이든 악인이든 모든 주역들은 다 남자였습니다. 그리고 그 안에서 여성의 역할은 대부분의 경우 아내였죠. 아내의 역할이 나쁘다는 것은 아니지만 이 전형적인 이미지가 수십 세기 동안 내려져 오면서 수동적인 여성상을 고착시켰다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 하지만 이 그림을 보세요. 이 그림에서 주역이 누군가요? 바로 베릴라입니다. 이 그림은 여성도 악역이 될 수 있다는 것, 여성도 남성에게 영향을 미칠 수 있다는 것, 그리고 여성도 주인공이 될 수 있다는 메시지를 내포하고 있습니다. 오늘 두 번째 발표를 맡은 한지수입니다. 사실 저는 지금도 제가 여기 서 있는 게 잘 안 믿겨지는데요. 제 기억으로 저는 분명 여느 고3들이 다들 그러하듯이 연학실에 앉아서 수험생들의 애정을 듬뿍 받고 있는 수능 특강과 별로 즐겁지 않은 시간을 보내고 있었던 것 같은데, 셰익스피어에 대한 생각을 문득 하다가 정신을 딱 차려보니까 어느새 여기 서서 여러분들께 제가 한 그 작은 생각에 대해 말씀드리려고 하고 있네요. 자, 그러면 오늘 제가 여러분들께 말씀드릴 작은 생각이 뭐냐? 법과 정의의 한계와 그에 대한 우리의 태도예요. 제목만 들어서는 잘 감이 안 잡히시죠? 그런 분들을 위해서 제가 오늘 발표 내용을 세 부분으로 나눠봤어요. 첫째, 있다. 뭐가 있냐면 법과 정의에는 한계가 있다. 둘째, 불가능하다. 뭐가 불가능하냐면요, 법과 정의에는 한계가 있고 그 한계를 완벽하게 극복하는 것은 불가능하다. 그럼 마지막으로 셋째, 이건 한자가 좀 생소하네요. 미련. 우리는 법과 정의에는 한계가 있고 그 한계를 완벽하게 극복하는 것이 불가능하다는 걸 알면서도 그것을 극복하기 위해서 계속 노력하는 미련함을 가져야 한다. 자, 나는 아직도 잘 감이 안 잡힌다 하시는 분 괜찮아요. 조금만 더 들어보시면 곧 알게 되실 겁니다. 자, 그럼 첫 번째, 법과 정의의 한계에 대한 내용부터 셰익스피어의 희곡들을 통해서 살펴볼게요. 이건 셰익스피어의 자애는 자로라는 희곡에서 따온 대사인데, 법은 내 몸만 심판하는 것이요. 여러분, 법은 누구를 심판할까요? 수줍음이 많으시네요. 그러면 부끄러움 없는 제가 대신 대답을 하도록 하겠습니다. 법은 법에 걸린 자만 심판하는 거예요. 이 말은 죄를 지어도 법에 걸리지만 않으면 된다는 뜻이기도 하고요. 다른 측면에서 보면 죄 지은 자를 잡아와도 그 죄를 심판할 법이, 적절한 법이 없으면 범죄자가 있어도 그걸 눈앞에 두고 처벌할 수 없다는 뜻이기도 해요. 극 중에서 고너릴이라는 여자는 리어 왕의 딸이에요. 이 여자는 리어 왕에게서 권력을 넘겨받은 후에 법치주의의 수호에는 눈꼽만큼도 관심을 가지지 않고 단지 스스로의 권력을 공고히 하는 데만 법을 이용합니다. 아까 전에 말씀드린 법을 나쁜 의도로 악용하는 것에 아주 좋은 사례라고 볼 수 있죠. 솔로몬은 출판되지 않았다고 비판을 한 사례가 있고 지금은 출판되지 않았다고 합니다. 저도 이거 처음 읽었을 때 속이 쫙 들었었는데 어쨌든 비판의 수준은 뭘까요? 바로 작업성이었습니다. 사람을 씹고, 뜯고, 맛보고 즐기는 것. 그리고 어린이들 대상을 한 도시시대 이런 내용이 있다는 것이 바로 비판의 수준이었습니다. 자, 그럼 이 자문동시 예술이죠. 사람들이 부적절하다는 의미가 예술이 아닐까요? 오늘 제가 할 내용은 자문성을 가진 대중문화들이 예술이 아닌지나 얘기입니다. 2명의 고등학생이 12명의 학생들과 한 명의 교사를 살해하고 23명의 사람들이 큰 부상을 입힌 사람, 민주를 완전히 뒤집어놓은 큰 사건이었습니다. 흥미로운 점은 거의 두 사람들이 향유하던 것들 중에 잔혹한 것이 있었다는 것입니다. 둠이라는 게임, 하나의 예시입니다. 이 게임은 총으로 괴물들을 쏴죽이는 게임인데 매우 현실적이고 잔혹한 것이기 때문에 안 그래도 비판이 많았던 게임입니다. 또한
범인들에 대해서 마릴린 맨슨이라는 밴드의 CD가 발견됩니다. 이 밴드는 파격적인 분장과 퍼포먼스 그리고 공격적인 조명을 가진 노래를 부릅니다. 경주 리조트 붕괴 사고, 세월호 침몰 사고, 이렇게 각종 사건 사고가 얼룩졌던 2014년, 그리고 메르스라는 또 다른 사회적 위험이 도사리고 있는 2015년. 최근 이렇게 우리 사회를 힘들게 하는 여러 가지 문제들에 우리가 대처하는 방식을 보면 한 가지 문제점을 찾을 수 있습니다. 그것은 바로 문제를 일으킨 원인에 대해 소홀했다는 것입니다. 세월호 사건 때 우리는 어땠나요? 사건이 발생하게 된 원인, 선사 직원들의 부주의, 안전불감증, 그리고 선장의 원칙 위반. 세월호 사건 같은 끔찍한 일이 다시는 일어나게 하지 않기 위해서는 이 원인들부터 바로잡았어야 합니다. 우리는 누가 잘못했네, 누가 나쁘네, 그러면서 엉뚱한 사이비 종교 교주를 쫓아다니며 다른 것으로 문제를 무마하려 했습니다. 정작 중요한 원인, 문제를 일으킨 원인, 그것만 해결하면 문제가 없어지는 그 원인에 대해서는 우리는 상대적으로 무책임했습니다. 왜를 묻지 않는 사회. 사실 이건 우리 생각보다 훨씬 더 심각한 일입니다. 왜냐고요? 우리 사회는 왜라는 질문을 통해 발전해왔기 때문입니다. 그리고 왜를 묻지 않는다면 그 사회는 더 이상 발전할 수 없기 때문입니다. 역사적으로 인류는 이렇게 왜라는 질문을 던진 사람들을 통해 더 나은 방향으로 발전해왔습니다. 3학년 한희주 학생의 청춘 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 제목은 청춘이니까 발간하지 말자입니다. 큰 박수 부탁드립니다. 청년을 지칭하는 단어들은 참 많습니다. 이태백을 넘어서서 요즘에는 청년 실신, 민달팽이 세대, 집이 없다는 뜻이죠. 세계를 포기한 3호 세대에서 5개, 그리고 7개까지 포기한 청년들. 이러한 단어들은 청년들이 얼마나 살기 힘든 시대에 살아가고 있는가를 보여주는 지표라고 할 수 있습니다. 그런데 최근 제가 발견한 신조어는 좀 독특했습니다. 달관 세대, 취직에 포기한 사람들, 일본의 사토리 세대에서 비롯된 말로 큰 욕심 없이 현재에 만족하며 무욕적인 삶을 살아가는 젊은이들을 비유함. 달관 세대. 이 단어는 청년들의 상황이 아니라 상황에 대한 청년들의 인식을 나타낸 단어입니다. 각박한 현실에서 청년들은 달관을 선택했다는 것이죠. 달관 세대는 당장의 행복을 중요하게 생각합니다. 그래서 취업을 하지 않고 아르바이트를 합니다. 취업을 하기도 힘들고 자소서를 써도 취업이 안 되고 또 취업을 해도 힘들기 때문입니다. 달관 세대는 영화관에 갈 돈이 없습니다. 그래서 영화를 다운로드해서 봅니다. 그래도 만족감을 느낍니다. 좋은 레스토랑에서의 데이트, 결혼, 출산, 내 집 장만 모두 다 어려우니 달관 세대는 이렇게 생각한다는 겁니다. 어차피 내가 발버둥 쳐도 안 될 건데 그냥 수능하고 내가 찾을 수 있는 행복을 찾자. 경제 민주화니 세계 평화니 난 내일 갈 맛집만 있으면 되고 내일 옷 사입을 돈만 있으면 되는 거지. 그냥 소소하게 내 행복만 찾으면 되는 거지. 네, 이렇게 생각한다는 겁니다. 홍길동이 서자여도 난 괜찮아. 탐관오리 괜찮아. 나는 어차피 양반집에서 태어났으니까 먹을 거 걱정 안 하고 사는 것만으로도 만족해 하는 걸 본 것 같았습니다. 제가 처음 이 단어를 보면서는 이렇게 중얼거렸습니다. 청춘인데, 청춘이라면 대학 나온 젊은이들이 제대로 된 일자리 하나 못 가지는 현실에 분노하고 짜증도 내야 하는 거 아니야? 아니, 결혼, 출산, 취직, 내 집 장만 다 어렵고 나만 어려운 거 아니야? 다 어려워. 그러면 이게 과연 이상적인 사회일까? 모두가 다 같이 잘 살 수 있는 사회는 어떻게 만들 수 있는 것일까? 물어보고 답을 찾아야지.
아니 뭐라도 하는 게 청춘이지 달관이라니. 네, 이렇게 생각했었습니다. 그런데 최근에 발견한 사실 하나. 저도 달관 세대였습니다. 논현역에서 네팔 지진 구호 기금 모금 캠페인을 했습니다. 3학년 4반 전체가 가서 했고요. 저도 따라갔습니다. 별 기대는 하지 않았습니다. 그런데 논현역에서 20분 동안 7만 원이 모금되었습니다. 많은 분들께서 모금하면 100원, 10원이 아니라 10,000원짜리를 넣고 가셨습니다. 10,000원이라니. 학교에서 이틀 동안 캠페인을 했습니다. 이틀 동안 캠페인을 했는데 40만 원이 모금되었습니다. 저는 다른 친구들은 어떻게 생각했느냐, 아직 우리 세상은 살만해 에서 끝났습니다. 하지만 저는 정말 깜짝 놀랐습니다. 저는 이렇게 많은 사람들이 우리가 하는 캠페인에 관심을 가지고 그리고 자신의 지갑에서 10,000원을 꺼내서 모금함에 넣을 줄이라고는 상상하지도 못했습니다. 결국 내가 왜 경악까지 했을까를 생각해 보니까 저도 달관 세대였던 겁니다. 이거 잘못되었고 저거 잘못되었어 문제의식이 있었습니다. 하지만 실제로 내 지갑에서 10,000원을 꺼내서 모금함에 넣는 행동, 내 의지 100%로 나가서 캠페인을 하는 행동 한 번도 해본 적이 없었습니다. 무슨 뜻이냐? 저는 사회 문제에 대해서 깨닫고 알아가는 만큼 행동하지는 않았다는 것입니다. 왜? 내 노력은 너무 작고 보잘것없으니까. 내 노력으로 바뀔 만큼 사회는 만만한 것이 아니니까. 그래서 더 사회에 비판적이고 냉소적인 사람이 되어갔습니다. 달관 세대는 다른 게 아니었습니다. 비판하고 냉소만 하면서 결국은 행동하지 않는 청춘이 달관 세대였습니다. 달관 세대는 정치에 대한 무관심에서 비롯되었을 수도 있습니다. 하지만 저처럼 사회 문제에 대해서 관심이 있는데 갑자기 드는 생각, 내가 이렇게 노력해도 어차피 사회는 똑같을 텐데, 이 시스템은 안 바뀔 텐데 하는 생각 때문에 비롯됩니다. 저도 사회 문제에 관심이 많았고 또 어떻게 하면 우리가 다 같이 잘 살 수 있는 사회를 만들 수 있을까를 항상 고민했지만 거기서 끝이었던 겁니다. 그래서 논현역에 나가서 이 10,000원이 당장 사회를 바꾸고 세상을 바꾸지는 않지만 그럼에도 불구하고 자신의 신념에 따라서 행동하는 시민들에게 놀란 것입니다. 그래서 저도 행동해야겠다고 생각했습니다. 여러분들에게 소시민적인 행복에서 벗어나서 더 높은 가치에 뛰어들고 행동할 수 있는 청춘이 되자고 이야기하고 싶었습니다. 그래서 이 자리에 나온 겁니다. 행동하려고. 나 잘 살기도 힘든데 사회를 위해서 뭐 행동할 수 있냐라고 물으시는 분들을 위해서 역사 속 청춘을 생각해 보라고 말씀드리고 싶습니다. 사회가 잘 돌아가고 모두가 평화롭고 행복한 세상이라면 청춘은 행동하지 않아도 괜찮을 것입니다. 하지만 이거 뭔가 잘못됐는데? 이거 바꿔야 되는 거 아니야? 라고 생각이 들 때 청춘은 행동해야 합니다. 어떻게든 이 현실을 바꾸어 봐야겠다고 식민지 조선을 위해 유관순 열사가, 민주주의를 위해 김주열 군이, 노동자들의 인권을 위해 전태일 군이 행동했습니다. 여러분, 이게 청춘입니다. 청춘은 새싹이 파랗게 돋아나는 봄철이라는 뜻입니다. 청춘은 아는 게 없고 패기 있고 무모하고 용감합니다. 여러분들이 저에게 청춘과 가장 안 어울리는 단어를 물어보신다면 저는 타성, 체념, 냉소, 매너리즘, 그리고 달관이라고 말하겠습니다. 이러한 단어는 우리에게 어울리지 않습니다. 우리에게 어울리는 단어는 무모, 열정, 용기, 무지, 그리고 패기입니다. 그러니 여러분, 달관하지 맙시다. 잘못된 게 있는 것 같다, 바꿔야 한다고 생각한다면
문제의식을 가지고 행동합시다. 여러분들의 청춘을 낡은 생각에 가두고 소시민적인 행복에 여러분들의 청춘을 모두 쏟지는 마십시오. 무모한 열정은 세상을 바꿀 수 있을 거라는 패기는 청춘의 특권입니다. 우리는 청춘이니까 달관하지 맙시다. 그렇다면 고등학생인 저희가 달관하지 않기 위해 할 수 있는 일들에는 무엇이 있을까요? 제일 먼저는 공부를 해야겠죠. 이 사회가 어떻게 돌아가고 나에게 어떤 영향을 미치며 더 좋은 사회는 어떻게 만들 수 있을까. 그리고 그것에서 그치고 비판과 냉소만 하는 게 아니라 작은 행동이라도 해야 합니다. 제가 지금 여기 나와서 여러분들과 의견을 공유하고 캠페인을 했던 것처럼 여러분들도 그렇게 하셔야 합니다. 그러고 나서 지금 고등학교의 생활, 이 경험을 바탕으로 나중에는 대학생이 되면 투표권을 가지고 정치에 더 활발히 참여할 수 있게 되면 그때 비로소 더 크고 넓은 행동을 할 수 있다고 바탕으로 나중에는 대학생이 되면 투표권을 가지고 정치에 더 활발히 참여할 수 있게 되면 그때 비로소 더 크고 넓은 행동을 할 수 있다고 생각합니다. 네, 좋은 답변 감사합니다. 지금까지 한희주 학생이었습니다. 모두들 성공하고 싶어하고 어떻게 하면 성공할 수 있을지 끊임없이 고민하고 있는데요. 과연 성공의 요인은 무엇이고 어떻게 하면 자신이 원하는 성공을 할 수 있을지 1학년 남혁진 학생의 발표를 들어보도록 하겠습니다. 제목은 A Person with Belief입니다. Good evening, ladies and gentlemen. Did you enjoy your waffles? Well, I like it a lot. Today, I would like to tell you the way of living a successful life. Instead of talking about boring facts like complicated statistics, I would like to start with my own experience. When I was in middle school, I had a friend we called the God of Math. He was a genius. He usually brought this book named Integral Calculus, which was written in English, to the school. One day, in the math class, the teacher gave out the exam papers. About 10 minutes later, my genius friend raised his hand and called the teacher. Then, he pointed out the error of the mathematical problem on the paper. But the teacher didn't admit to it, but my genius friend kept insisting on it. Soon after, he perfectly proved the error, and all those students in the class, including me, applauded. That day, I could feel his firm belief in his math. Well, I would like to tell you one amazing story related to the impression I felt in that math class. This is not a story about math classes, but about one guy who really wanted to be a director. As the guy really loved making films, he went to Universal Studios without any permission and found one empty office. Then he made a nameplate of his name and attached it to the empty office. He commuted into work confidently, saying hello to the guards, pretending to be a real employee. He got close to many employees in Universal Studios and frequently snuck into the studio lots. After doing this for about a year, his real identity was revealed, and of course he was kicked out. But he was not frustrated. Rather, he planned a bolder strategy. He went to Universal Studios again to persuade the vice president to hire him. This time, he showed him films that he had made while a student. And his film was enough to impress the vice president. And he added that he had firm belief that he will succeed as a director. The guy who insisted the vice president to hire him is now the most famous film director in the world. Well, he filmed Jurassic Park, Indiana Jones, E.T., and many other historic movies.
So, can you guess who he is? Yes, he is Steven Spielberg. Before I tell you another story, let me ask you some question. Do you have a smartphone? Yeah, some people don't, but most people do like this. If someone asks me what is the icon of smartphones in the world, then I will probably answer it is the iPhone. Why? As you all might think, or as you all might know, over 90% of the success of Apple is attributed to Steve Jobs. Steve Jobs was so dogmatic that he was even kicked out of Apple. And even later, he came back to Apple, he was still dogmatic. And because of his dominating personality, he had many enemies. When other people said they have to stretch the size of the iPhone, Steve Jobs insisted on retaining its own size. And when other people said they have to, it is taking risk, Steve Jobs insisted on enabling his products to be compatible with iCloud. Steve Jobs was sure that his decisions would lead Apple to success. The unexplainable uniqueness in design, compatibility between its products, and unexplainable uniqueness made the Apple users fanatical. Let me ask you some questions. Do you think Steven Spielberg could be such a successful director if he hadn't had belief in his talent? My answer is, of course not. He had his own belief, and with his own belief, he appealed to the vice president. This process of having enough belief to insist on a job made him achieve what he wanted. And do you think Apple could be such a successful smartphone company if Steve Jobs just accepted other people's opinions? My answer is the same. Of course not. Steve Jobs, in a resolute attitude, stick to only one bottom design, own size, own shape, own length of the iPhone, and compatibility between its products. Under his decisions, Apple was able to be the trigger of revolutionary changes in communicational history. I'm not saying that you should all shut our ears and listen to others' opinion, but I'm saying that you should at least insist on your opinion if you believe your opinion is right. Looking back on my friend, the God of Math, well, I think he suggests to us the way of living a successful life. Have the firm belief in your opinions. As my genius friend had belief in his math, as Steven Spielberg had belief in his talent, as Steve Jobs had belief in his decisions. If we believe in our opinions, that belief would lead us or people around us to success. Again, have the firm belief in your opinions. I have firm belief that people who believe this phrase will succeed. Thank you. Thank you for the talk, and I could wrong about the factors of success thanks to your speech. Thank you. Then, have you ever made any effort to be a person with belief that you purpose today? Well, in daily life, I try to collect lots of evidences of my arguments and opinions. For example, if I have a debate with my friend over privatization, I collect lots of information through researching on the internet or referring to debating sites. Through this process, I acquire the firm belief in my opinions. Okay, thank you, and please give a big hand for the speaker. 미추홀 외고 학생들에게 행복해지기 위한 방법을 전해주러 1학년 안혜진 학생이 행복 노력하고 있습니까? 라는 제목으로 발표를 준비했습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 저는 오늘 행복을 이루는 몇 가지 방법에 대해서 이야기하려고 하는데요. 먼저 행복을 이룬다 하면 어떤 것들이 생각나세요? 여유로운 삶? 아니면 걱정 없는 삶?
이런 것들이 생각나지 않으신가요? 이런 것들은 모두 맞지만 저는 오늘 조금 초점을 바꾸어서 행복을 이루는 방법 몇 가지를 소개해드리려고 합니다. 먼저 저의 첫 번째 주제는 행복과 적응입니다. 수학 문제 너무 풀기 싫다. 내일 이따가 다시 풀어야지. 이랬던 경험 모두 있으시죠? 먼저 이야기를 본격적으로 시작하기 전에 한 실험을 소개해드리려고 하는데요. 캘리포니아 대학의 마케팅 교수인 넬슨과 메이비스의 실험에 관한 것입니다. 시끄러운 소음을 A 집단에게는 5초, B 집단에게는 40초, C 집단에게는 40초를 들려준 뒤 10초의 쉬는 시간을 갖고 다시 5초의 소음을 들려주었습니다. 그리고 마지막 들은 5초의 소음에 대해서 고통을 측정해 보았는데요. 쉬는 시간을 가진 C 집단이 가장 높은 수치의 고통을 얻게 되었습니다. 휴식과 고통과의 관계 조금 짐작이 가시나요? 쉽게 설명하자면 만약 수학 문제를 푸는 것이 나에게 스트레스를 준다고 가정해봅시다. 그렇다면 수학 문제를 푸는 도중에 쉬는 시간을 가지게 될 경우 더 많은 스트레스를 받는다는 것인데요. 그 이유는 간단합니다. 다시 적응해야 하기 때문이죠. 처음 수학 문제를 풀기 시작했을 때는 그 스트레스 수치가 가장 높습니다. 하지만 적응을 함으로써 그 수치가 점점 감소하게 되는데요. 중간에 쉬는 시간을 갖게 될 경우 다시 적응을 해야 하기 때문에 처음과 비슷한 수치의 스트레스를 다시 받게 되는 것이죠. 그러니까 여러분들도 만약 해야 하는 일이 있지만 그것이 별로 하고 싶지 않을 때, 그럴 때는 중간에 쉬는 시간을 갖기보다는 그 일을 끝마치고 나중에 쉬는 시간을 갖는 것이 훨씬 효과적일 뿐만 아니라 고통을 줄여주는 것이 될 수 있겠죠? 그렇다면 좋아하는 일에 대해서는 어떨까요? 만약 벚꽃을 보는 일이 나에게 행복감을 준다고 가정할 때, 벚꽃 놀이를 보러 갔을 때 1시간을 보다가 10분을 쉬고 다시 1시간을 보는 것과 2시간을 쭉 보는 것 중 어느 것이 행복감을 더 높일 수 있는 것일까요? 바로 10분을 쉬었을 때 더 행복감을 높일 수 있는 것인데요. 이것은 스트레스를 받는 것과 마찬가지로 처음에는 행복감이 가장 높았지만 적응을 함으로써 그 행복감이 줄고, 그리고 쉬는 시간을 갖게 됨으로써 다시 처음과 비슷한 행복감을 얻을 수 있게 되는 것입니다. 그러니까 여러분들도 만약 여자친구 아니면 남자친구 아니면 가족들과 함께 벚꽃놀이에 갔을 때 음료수를 사준다면서 잠깐 쉬었다 오는 것은 어떨까요? 상대는 나를 위해서 이렇게 아름다운 벚꽃놀이를 포기하고 음료수를 사준다는데 감동할 것이고, 그리고 여러분들은 조금 더 많은 행복을 느낄 수 있으시겠죠? 저의 두 번째 주제는 행복과 도전입니다. 저는 이렇게 위험을 감수하면서까지 도전하지 않고 차라리 대부분의 사람들처럼 안정적인 삶을 사는 것이 훨씬 낫다고 생각하던 사람이었습니다. 심지어 맛을 보장할 수 없기에 엄마가 해주신 새로운 음식에도 잘 도전하지 않았죠. 그런 저에게 정말 놀라운 영향을 준 사람이 있는데요. 바로 레지 잭슨입니다. 레지 잭슨은 전 야구선수인데 뉴욕 양키즈에서도 활동하면서 포스트 시즌 플레이오프에 진출해야 한다는 그런 압박감 속에서도 망설임 없는 홈런으로 아주 뛰어난 성적을 거두기도 했는데요. 그가 이렇게 뛰어난 성적을 거둘 수 있었던 건 위험을 감수하고 도전했기 때문입니다. 만약 그가 도전하지 않았다면, 안정적인 게임을 풀어나가려고 했다면, 그럼 절대로 이런 결과를 얻지 못했을 것입니다. 이렇게 도전을 했을 때 자신감을 얻을 뿐만 아니라 자신을 보다 소중하고 가치 있게 볼 수 있게 되는 것이죠. 제가 이런 소중한 자리에 설 수 있게 된 것도 바로 레지 잭슨과 같이 도전했기 때문인데요. 저보다 여러분들이 더 잘 알다시피 이 세상엔 정말 무수한 많은 도전들로 이루어져 있습니다. 여러분들의 행복을 위해서, 더 나은 미래를 위해서 지금 망설이고 있는 게 있으시다면 한번 도전해보시는 건 어떨까요?
지금까지 행복을 이루기 위한 방법으로 행복과 도전, 그리고 행복과 적응에 대해서 이야기하였습니다. 좋아하는 것은 나누어서, 싫어하는 것은 한 번에, 그리고 도전을 통해서 예기치 못한 즐거움까지 얻을 수 있다는 점 모두 아셨죠? 여러분, 행복은 절대 그냥 얻어지지 않습니다. 노력을 통해서만 얻어질 수 있는 것이죠. 여러분의 행복을 위해서 응원하면서 이만 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 도전하는 과정에서 노력이 좌절된다면 오히려 행복을 추구하는 것이 더 어려워지지 않을까요? 제가 지금까지 한 이야기는 모두 긍정심리학의 바탕을 두고 있는데요. 이 긍정심리학에 전진의 원칙이라는 것이 있습니다. 여기에서는 목표를 위해 도전을 하면서 그 과정에서 뇌 보상체계에서 도파민을 분출하기 때문에 더욱 많은 행복을 얻을 수 있다고 하는데요. 그러니까 도전을 통해서, 도전을 하는 과정에서, 그리고 그 결과에서 모두 행복을 얻을 수 있다는 것 아시겠죠? 네, 감사합니다. 제가 지금 소개하려고 하는 친구는 화장실에서 깨달음을 얻었습니다. 바로 3학년 김선혁 학생인데요. Bathroom breaks all that you need라는 주제로 발표할 겁니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Hey, the bathroom. Nobody has escaped that inevitable twist of fate. Then why does nobody care so much about it? Well, it's now time that we pay some more attention to what goes on in the bathroom. That comfort of the drips of water on tiles, that desperate fumble as you frantically tear down your pants, sound heavenly to all the victims of, well, constipation. Well, but let us put that question of constipating crowd out of the picture for now, as the matter that I have in mind for today is something a lot more important. And yes, it has everything to do with that bathroom. Today, I would like to give you some ideas on what type of stress individuals receive from the society, and in the same sense, see what impact the society has on each and every one of us, and present you with a set of actions that individuals can take in order to overcome these problems. We'll see how these all come together. The reasons why life weighs heavier than ever are paradoxical, but yet simple. Advances in social infrastructure. What we fail to notice in all that glory is our suffocation. Everything of this modern society literally spins around us, from your report cards to your dear grandmother's lectures. And yes, that brings a lot of weepings and breakdowns. Well, grandmothers can be irritating sometimes. In times where the pace of progress was still not picking up, the role that social establishments played in our lives was minimal. Living as one giant community where interactions meant everything could not get to us at all. But, well, not anymore. The progressing society has become much more flawless, so to speak. Less loopholes, but far more rules in place. What happened next was extraordinary, but at the same time, depressing. Expanding world tipped the balance between our identity as an individual self and a social self. And this created discrepancies between how we perceive ourselves and our acquired identities through outside stimulus and education. We are no longer skateboard-loving, eager for adventures, do whatever we want sort of people riding out into the sunset. We are defined by the social identity. We are students, businessmen, people overridden with responsibilities. As an example, think of a single word that comes to your mind when you think of yourself. The first one that comes to your mind seldom refers to your private life, but rather terms that will appear on anybody's business cards. The growing influence society has in our lives present a troubling challenge. We are never expected to fail. We are the professionals fit for the incredibly complicated world. Time has come by where literature isn't
compulsory measure for calculus degrees, and second languages for any decent college applications. And sadly, that means burning more midnight oils and piling workloads. I'm sure all of us here agree to that, thanks to that infamous Sunung Tukang and Internet Sunung and so on. Failing wasn't a problem, and society had little impact on how we defined ourselves. We were still us. Once we fell, hey, that could happen. One give it a little stretch and knock it off. But the failure and its lessons were delights and open chocolates in the past. But when social influences come into the story, it starts to mean something a lot more to the individuals. We structure our lives to fit those tightly packed structures of regulations and rules. Failure is now considered equal to the loss of social status and possibly a lot of embarrassments. And trust me, that comes from experience. And when failure does strike, our overinflated world comes crashing down. And now for the fun part. So, what should we do for all these problems? Well, I say, give yourself a potty break. Okay, that was supposed to be the laughing part, but it may sound awkward, but it does make sense. Shutting yourself out in that tiny space gives you time to regain your own surroundings. It is a place where you are truly isolated with the rest of the world at last. Well, nobody wants to look at you doing your business in the bathroom, do we? Or anybody with the desire to do so, I sincerely recommend medical attention. But while sitting in that white toilet bowl focusing, you feel as if your worries of bad grades, empty wallets, uneasy relationships are the thing of the past. It is a break that everybody deserves, a place of momentary relaxation. More so, not a single living organism can resist the call to empty themselves. As an example, even the Avengers. I know how that awkward feels. The Avengers calling for a toilet break in the middle of the gallant mission to target Ultron. But that makes sense. The Avengers are supposed to be the superior ones with all their incredible abilities and superpowers. The Avengers seem literally out of this world, and relating to them is out of the question. But but the Avengers going to the toilet, that suddenly seems a lot more personal to us. In the bathroom, you let go of your social status, as in the case of Avengers. Kings and queens of the past were no more than simple human beings answering to their most basic instincts in the bathroom. The expanding world and the dignities of the Avengers are no longer considered in the bathroom, and they are reduced to fulfill your inner self. The bathroom is a blessing. In a more direct sense, the God's best gift to the exhausting society. They are the true nature's call, reminding you of who you are to be, and by stripping the many layers of falsified identities the society has covered you with. So, remember that sensational, somewhat motivational touches that you get as you chew off your worries in the bathroom. Open up to the relaxation that the bathroom offers as you hear that satisfying plop inside the toilet bowl, and set down not only the contents of your stomach, yes, I do mean that content, and also your distress and hardship as you set out of that cubicle. And for the most important lesson and the final reminder, never forget to flush. Thank you. Yeah, it was an interesting topic, wasn't it? And I have a question. You said that bathrooms plays a role in relieving all the stress that society gives you. But can going to the toilet be the solution for all the pressures of the world? Well, if toilet was the source of all solutions for every problem in the world, then what's there to be worried about except for constipations? Yeah, I do love constipations. But what I want to stress here is the bathroom is a place for relaxation, the place where all the worries of the society are vanquished. And I believe going to the toilet and remembering that feeling is the start of all that solutions, but of course not all of it. Yeah, thank you. Please give a big hand to Sunung.
있습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 저는 가벼운 사람입니다. 뜬금없이 가볍다. 몸이 말랐다는 얘기인지 성격이 진지하지 못하다는 건지 이해하기가 쉽지 않으실 텐데요. 이 가볍다는 말은 꿈을 꾸고 그 꿈을 이뤄가는 과정과 깊은 관련이 있습니다. 2014년이 다가오고 있었습니다. 여러분의 다이어트 계획처럼 매년 세워놓고 실패하는 신년 계획을 짜기로 했습니다. 제게는 막연한 꿈이 하나 있었습니다. 바로 대통령입니다. 이 꿈에 다가가기 위해 무언가 해야 할 때라고 생각했습니다. 저는 돈이 많은 것도 정치 지식이 풍부한 것도 아니었고 기숙사 생활을 했기 때문에 시간마저 부족했습니다. 새로운 것을 창조하기에는 좋지 않은 환경이었지만 저는 냅다 부딪혀보기로 했습니다. 뭔가 만들어낼 수 없다면 이미 있는 것들을 잘 이용해보면 되지 않을까. 사람들이 어렵다고 생각하는 정치를 쉽게 알려보자 라는 목적이라면 형식에 얽매이지 않으면서 활동할 수 있을 것 같았습니다. 패기 있게 결심했습니다. 단체를 만들자. 정치에 관심 많은 친구를 수소문해서 난데없이 전화를 걸었습니다. 한 친구는 중학교 1학년 이후 연락을 끊고 살았던 친구였고 다른 한 친구는 바로 여기 미추홀에 재학 중이지만 이름만을 알고 있는 친구였습니다. 저는 그 친구들에게 무작정 전화부터 걸었습니다. 근데 그렇게 2014년 1월 2일 한국푸른정책연구소가 만들어졌습니다. 단체는 만들었는데 도대체 뭘 해야 될지 모르겠는 거예요. 너무 막막했습니다. 아무것도 손에 쥔 것이 없었던 저는 맨몸으로도 할 수 있는 캠페인이나 집회 활동을 하기로 했습니다. 다가오는 3일절에 독립유공자 후손의 처우 개선을 위한 캠페인을 진행하기로 했습니다. 늦겨울에 6시간가량을 거리 한복판에 서서 맨손에 판넬을 들고 생목으로 구호를 외치니 정리한 즈음에는 목소리가 나질 않았고 손에는 감각조차 없었습니다. 몸에 성한 구석이 없었지만 모금함에 담긴 12만 원의 모금액을 보며 따뜻하게 돌아왔던 기억이 납니다. 몇 주 뒤 웹서핑을 하다가 부산 위안부 역사관이 재정난으로 폐관될 위기라는 소식을 들었습니다. 아, 이건 정말 알려야 된다 라는 생각에 지난번의 경험을 토대로 전국 단위 모금 캠페인을 기획하게 됐습니다. 때마침 한 청소년 의회단체에서 일반 연자와 함께 부산에서 총회를 개최한다는 소식을 들었습니다. 부모님께 말씀드렸습니다. 아, 엄마, 나 부산 좀 갔다 오면 안 돼? 걱정한 눈 치셨지만 결국 제 고집을 꺾지 못하셨습니다. 저는 부산행 KTX에 몸을 싣게 됐습니다. 그날 부산은 비가 억수처럼 쏟아졌습니다. 교통이 마비가 되는 바람에 발표 시간은커녕 폐회 시간도 맞추기 힘들어 보였습니다. 총회는 끝났지만 저를 기다리고 있다는 연락을 받고 우산도 없이 미친 듯이 뛰어갔습니다. 막 쩔어가지고 그 초췌한 몰골로 캠페인 참여를 독려한다는 연설을 했습니다. 2달간 진행한 캠페인은 야심차게 준비했음에도 기대한 만큼의 모금액이 모이지 않았습니다. 아쉬웠지만 직접 현장에 방문했기에 제 꿈에 대한 크나큰 열정과 자신감을 배울 수 있었습니다. 열정과 자신감은 더 많이 부딪힐 수 있는 용기를 북돋아 주었고 더 많은 배움의 기회를 주었습니다. 그 배움으로 성장하던 제게 한 사건이 일어났습니다. 한국독립유공자협회로부터 한 통의 전화가 걸려왔습니다. 웬일로 전화를 나가셨지? 안부라도 전하시려고 그러나. 저는 아무 생각도 없이 전화를 받았습니다. 근데 제가 들은 말은 제 예상을 훨씬 뛰어넘는 것이었습니다. 그때 생각하면 10월 말에 독립군 기념행사가 있는데 저희 단체가 청년 대표로 성명서 낭독을 해달라고 하셨습니다. 침착한 척, 네, 저야 감사하죠. 그렇게 전화 뒤에서 엄청난 몸부림을 쳤던 것 같은데 기대하지도 않았던
굉장한 영광이었습니다. 뭔가를 바라지 않고 오로지 마음이 하라는 대로 했던 그런 저의 모습, 그 순수한 열정을 인정받는 것 같았습니다. 이 통화를 계기로 10월 27일 한국독립유공자협회 주관 제94주년 한국독립군 청산리 봉오동 대전자령대첩 기념식 및 강연회 자리에서 청년 대표로 성명서 낭독을 하게 됐습니다. 자랑스러운 마음으로 서게 된 자리에서 떨림과 감동을 넘어 대통령의 꿈을 더 깊이 꾸게 되었습니다. 보아하니 여기 1학년 학생도 많고 2학년 학생도 굉장히 많은 것 같은데 제게도 면학실에서 잠만 자던 1학년 시기가 있었습니다. 공감되시나요? 그런 제게도 막연한 꿈이 하나 있었습니다. 돈도 시간도 지식도 제게는 모두 부족했습니다. 부족한 만큼 더 가볍게 생각했습니다. 거창할 필요도 없었고 남들을 의식할 필요도 없었습니다. 제 마음에만 집중하기로 했습니다. 물론 저도 두려웠습니다. 하지만 마음만 빼면 아무것도 없다라는 생각으로 도전한 제게 무작정 부딪혀 얻은 성공과 실패, 이 모든 경험은 제 힘이 됐습니다. 어색한 통화로 뭉친 친구들이 청년 대표로 독립군 행사에 참여하기까지 이 모든 일이 반년 남짓한 시간에 일어났습니다. 너무 잘 풀렸다라고 느껴지기도 합니다. 하지만 제가 요행을 바라는 마음이나 타인의 부정적인 시선에 발묶여 있었다면 지금의 영광은 없었을 겁니다. 대통령이라는 꿈을, 그 꿈에 다가서기 위해 저는 무대뽀로 행동했습니다. 오로지 마음이 따르는 대로 행동했습니다. 우리는 관성의 법칙을 알고 있습니다. 그중 정지한 물체는 무거울수록 더 움직이기 힘들다는 것은 과학을 잘 몰라도 자연스럽게 알고 있는 내용입니다. 근데 왜 시작도 안 해본 우리는 힘들걸? 이런 누군가의 한마디에 휘둘리고 활동으로부터 얻을 수 있는 이익을 계산하면서까지 애써 우리를 무겁게 만드는 겁니다. 우리 그냥 가볍게 생각합시다. 가벼운 마음으로 뛰어봅시다. 저는 제가 뭘 하고 싶어 하는지 잘 확신이 서지 않았기 때문이에요. 근데 저처럼 이런 학생들이 많이 있을 거라고 생각되는데 그런 학생들에게 김동기 학생이 해줄 수 있는 조언이 있다면 이 자리를 빌어 해주시길 바랍니다. 많은 학생들이 이 문제로 고민할 거라고 생각을 합니다. 흔히들 가장 좋은 진로는 잘하는 것과 좋아하는 것과 잘하는 것의 조화라고 말을 하는데요. 저도 이 생각과 비슷한 생각을 가지고 있습니다. 먼저 좋아하는 것을 큰 갈래로 잡은 뒤에 깊은 사색을 통해서 자신이 잘하는 것을 발견하고 그 잘하는 것과 조화된 하나의 진로를 설정하는 것이 좋다고 생각합니다. 저 같은 경우에는 일단 사회와 정치에 관심이 굉장히 많았습니다. 그것을 좋아하는 것이라고 얘기를 할 수 있겠죠. 그리고 저는 남들 앞에 서서 어떤 불의에 저항하는 일이나 아니면 반장으로서 반의 일을 저만의 방법으로 해결하는 것에 굉장히 자신이 있었습니다. 그래서 저는 정치가라는 꿈을 꾸게 되었고 그리고 가장 중요한 대통령이라는 꿈까지 닿을 수 있었습니다. 여러분도 이렇게 설정한 꿈에 다가서기 위해서 가벼운 마음으로 그리고 진실된 마음으로 임한다면 누구보다 빛나는 여러분이 될 거라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 김동기 학생이었습니다. 네, 이번 발표는 도시기획자가 되고 싶은 3학년 박민주 학생의 발표인데요. 현대인들의 일상에 깊숙이 뿌리 잡은 SNS와 우리가 살아가고 있는 도시와의 결합에 대한 발표로 제목은 도시 프로모션을 위한 새로운 SNS 시스템입니다. 이제 SNS의 참여적 상호 커뮤니케이션의 용이성은 사람과 사람 사이에만 한정되는 것이 아닙니다. 트위터의 검색 엔진에 공식 트위터를 검색해볼까요?
이처럼 다양한 공식 계정이 뜨죠. 기업뿐만 아니라 연예인, 친목을 도모한 커뮤니티도 자신만의 공식 계정을 만들어 많은 사람들과 소통할 수 있게 되었습니다. 그 중에서도 제가 주목한 것은 바로 이 고양시의 계정인데요. 귀엽죠? 고양시의 이름을 활용해서 경기도 고양시가 직접 운영하고 있는 이 계정은 도시도 이제 SNS를 이용한 프로모션의 주체가 될 수 있음을 잘 보여주고 있습니다. 고양시의 공식 트위터가 획기적인 이유는 무엇일까요? 고양시가 귀여워서? 물론 그것도 성공의 큰 요인 중 하나인데요. 바로 이 SNS 계정이 도시와 사람들 간의 소통에 걸리는 시간을 획기적으로 줄여주었다는 것에 있습니다. 고양시는 이 트위터 계정을 통해 고양시의 축제 정보, 민원, 교육 관련 정보, 토론과 설문조사 등 고양시와 관련된 주제에 대해서 다수와 소통하면서 도시 개발과 도시 이미지 향상, 도시 프로모션의 세 마리 토끼를 동시에 잡고 있습니다. 하지만 안타깝게도 고양시는 굉장히 성공한 소수의 케이스 중 하나인데요. 저는 SNS를 활용한 도시 프로모션에 대해서 굉장히 긍정적인 입장을 가지고 있습니다만 그에 비례해서 아쉬운 점이 많이 보이는 것도 사실입니다. 아무리 서로 간의 소통이 활발한 SNS 계정을 통한 프로모션이라도 도시를 발전시키기 위해서는 다른 접근 방법이 필요할 것 같았죠. 여러분, SNS를 이용할 때 우리 주변에는 보이지 않는 울타리가 만들어진다는 것 알고 계셨나요? SNS마다 정도의 차이는 있습니다만 우리가 소위 말하는 친구 추가를 할 때 우리는 이미 안면이 있거나 친분이 있는 사람들 위주로 친구 추가를 승인하죠. 아무리 넓은 네트워크를 형성할 수 있는 소셜미디어라도 우리는 자연스럽게 더 넓고 더 많은 인맥을 만들려고는 하지 않습니다. 극단적인 예를 하나 들어볼게요. 혹시 자신의 페이스북이나 트위터 친구 중에 남아프리카 공화국에 사는 친구가 있는 분 계신가요? 이처럼 우리의 네트워크가 넓어지는 데는 보이지 않는 한계가 있습니다. 이런 한계를 뛰어넘기 위해 제가 새로이 구상한 소셜 네트워크 시스템 시티즌입니다. 시티즌은 기존 SNS보다 유저들의 네트워크를 넓힐 수 있는 도시 위치 기반 중심의 새로운 SNS인데요. 시티즌은 아직 구상 단계에 있는 현실화가 되지 않은 프로그램이지만 시티즌은 사용자들에게 넓은 네트워크를 구축할 수 있는 배경을 만들어주면서 도시는 그 과정에서 스스로의 자연스러운 프로모션을 만들게 하는 것입니다. 시티즌의 첫 번째 특징, 바로 이 두 가지 질문을 통해서 전 세계에 있는 사용자들을 거주 도시로 분류를 합니다. 첫 번째 질문 같은 경우에 페이스북을 이용하시는 분들이라면 한 번쯤 들어보셨을 법도 한 질문이죠. 자, 지금부터 여기 한국 인천광역시에 거주하고 있는 저와 시티즌 계정을 하나 만들어 보도록 할까요? 이메일 주소와 아이디, 패스워드를 입력하고 다음 두 질문에 답을 합니다. 첫 번째, 내가 살고 있는 도시는 어디인가요? 두 번째, 나의 관심 도시는 어디인가요? 그러면 저는 이렇게 새로운 계정을 만들 수 있게 되고 네 가지의 분류 카테고리를 이용할 수 있게 됩니다. M&N은 Me and Neighbors의 약자로 제가 설정한 거주도시인 인천광역시에서 시티즌을 사용하는 사용자들의 게시물들을 모아 타임라인을 형성해서 보여주게 됩니다. 같은 맥락으로 Favorites은 제가 설정한 관심 도시에서 보여지는 타임라인을 제가 볼 수 있게 되죠. 이렇게 도시를 왔다 갔다 하면서 관심이 가는 사용자나 구독하고 싶은 사용자가 있다면 네이버링을 신청할 수 있습니다. 제가 만약 코펜하겐에서 시티즌을 이용하시는 저 데니스라는 분이 참 마음에 들어서 네이버링을 신청하게 된다면 제게 보여지는 M&M 페이지는 저분에게 보여지는 페이버릿 페이지가 되고 이제 저는 저의 소식을 저의 M&M 페이지에서 좀 더 빠르고 신속하게 받아볼 수 있게 되죠. 월드와이드 페이지는 제가 관심 도시로 지정한 이외의 전 세계의 도시들에서 발생하는 이슈들을 한꺼번에 모아서 보여주게 됩니다. 하지만 월드와이드 페이지의 경우 많은 도시에서 데이터가 한 번에 몰릴 경우 데이터가 너무 과다하게 많아질 우려가 있기 때문에 인기도가 높았던 소식이나
구독자가 많았던 사용자의 게시물을 중심으로 필터링 과정을 거친 후 보여지게 됩니다. 월드와이드에서도 네이버링 신청이 가능하고 특정한 도시에 관심이 가게 되었다면 Favorite City 추가도 가능하죠. 하지만 SNS를 이용하다 보면 나와 친구들만 공유할 수 있는 비밀 이야기를 하고 싶은 경우도 많죠. 홈은 단어 그대로 나와 서로 네이버링이 된 친구들과 공유할 수 있는 사생활 이야기를 할 수 있는 곳입니다. M&M이 거대한 광장의 개념이라면 홈은 말 그대로 친한 친구들 초대해서 놀 수 있는 나의 집 같은 곳이죠. 저는 시티즌이 사용자의 네트워크 확장뿐만 아니라 도시 프로모션 분야에서도 새로운 성과를 거둘 수 있으리라 생각합니다. 그 도시에서 어떤 일이 일어나는지, 어떤 일이 일어났었는지, 시민들의 주요 관심사는 무엇이고, 세계에는 어떤 관심사가 알려졌으면 하는지, 우리는 여러 웹사이트를 돌아다닐 필요 없이 바로 여기 이 시티즌에서 생생하고 현장감 있는 정보를 신속하게 받아볼 수 있는 것이죠. 이 과정에서 도시의 프로모션은 한 사람이나 제한된 소수의 사람들만이 부담하는 업무가 아니라 우리 모두가 우리의 소식을 홍보할 수 있는 홍보대사가 되는 것입니다. 여러분의 한마디 한마디가 도쿄에서, 상하이에서, 미넨에서, 케이프타운에서, 런던에서, 뉴욕에서 인천이란 어떤 도시일까의 가이드라인이 되는 것이죠. 제가 시티즌을 구성하게 된 것은 새롭고 재미있는 하지만 영향력 있는 도시 프로모션 방법을 만들어내고 싶었기 때문입니다. 그리고 시티즌의 기틀을 잡고 수정하는 과정에서 느끼게 되었습니다. 사람들이 스스로 즐길 수 있는 것 이상의 프로모션은 없겠구나. 시티즌은 아직 현실화가 되지 않은 프로그램이고 보완해야 할 점이 더 많이 있을지도 모릅니다. 하지만 저는 이 아이디어가 도시 프로모션 발전에 큰 첫걸음이 될 것이라고 생각합니다. 여러분의 의견을 기다리고 있습니다. 감사합니다. 도시에 중점을 둔 소통이 돋보이는 발표인데요. 그런데 기존 SNS에 민주양이 구상한 시티즌 기능만 추가해도 충분히 도시 프로모션이 가능하지 않을까요? 네, 기존 SNS 시스템에도 우리 유저들을 도시 기준으로 묶어주는 시스템이 있죠. 하지만 시티즌의 경쟁성은 아까 말씀드렸던 보이지 않는 울타리 이론의 연장선상으로 이 보이지 않는 울타리를 오히려 더 확연하게 보이게 하는 겁니다. 우리에게 울타리가 보인다면 이 울타리가 높은지 낮은지, 출구는 어디고, 다른 울타리로 넘어가려면 어떻게 해야 하는지 우리가 더 쉽게 찾을 수 있겠죠. 도시로 구분되는 사용자들의 위치를 시티즌은 더 능동적으로 이용해서 내가 살고 있는 도시만이 아닌 다른 도시에 대한 관심도를 높일 수 있게 도와주는 것이 시티즌의 목적이자 경쟁력입니다. 2학년 최고운 최한별 박혜진 학생의 Movies, A New Weapon Against Indifference입니다. Most of you here must have seen these movies. World War Z, the zombie apocalypse through infection. Brad Pitt saves the world. 2012 earthquake, millions die. Interstellar, the earth wasted, uninhabitable for humanity. We go looking for a new home. In total, 28 million South Koreans have watched at least one of these three movies. Movies based on threats to humanity have never failed to grab people's attention. So why are we so obsessed in the end of the world? All these movies, all these threats shown in movies reflect our fears. We worry about disasters that threaten humanity, but they only seem far-fetched and fictional. In reality, though, they're much more real than you think. So, what are the threats we face in real life? Now, one of the biggest are viruses and diseases. 23,406 people have been infected, with 9,467 people dead because of Ebola. 33.3 million people have been infected with HIV/AIDS, 60% of them from South Africa. And lastly,
And lastly, 5,328 people have been infected with SARS, with 349 people dead. I'm sure that all of you here will know about this earthquake. It was a tragedy that happened in Nepal not so long ago. The Guardian, a newspaper, revealed that fatality rates reached up to 6,000, with many more with the whereabouts unknown. And last of all, desertification is another major problem. The Sahara Desert now rapidly extending its borders to the Sahel zone, and the Aral Sea, located in Central Asia, is now on the verge of disappearing. But are these the major threats we face? No. Above all, the biggest problem that we face is our apathy and our attitude. In other words, our indifference to these major threats. Let me give you an example. When people see a commercial on TV by UNICEF showing a child who is on the brink of death, I'm sorry, but most of us here will just change the channel to watch something else. It's true, most people don't talk about children who are in need of help. We have become so accustomed, so used to these commercials and issues that we have come to a point where we have now become indifferent. So, how are movies related to all this? When we watch a thrilling, breathtaking movie, the very next thing we do is talk about it with our friends on social media. But the talk is only focused on entertainment. We talk about how sexy Brad Pitt was and how real the special effects were. We just stop at entertainment, despite the fact that we're facing these problems every day in our daily lives. So here's the solution. What do we do most after eating and sleeping? 이번 발표는 2학년 이건우 학생의 Be the Voice라는 내용인데요. Be the Voice, Voice 목소리일까요? 아니면 Voice 남자들일까요? 이 점을 염두에 두면서 발표를 들었으면 좋겠습니다. 네. 어느 날 2차 면학이 끝나고 기숙사로 가던 중이었습니다. 바람 빠진 농구공이 하나 있더라고요. 그래서 저는 아무 생각 없이 친구한테 패스를 하였고 그 친구는 다시 저한테 패스를 하였습니다. 그런데 그 공이 너무 높게 날라오더라고요. 발로는 못 받겠다 싶어서 이렇게 팔을 뻗어서 받아야겠다 해서 팔을 뻗는 순간 저는 쓰러졌습니다. 얼굴에 공을 맞았기 때문이죠. 이렇게 지지리도 운동신경이 없는 저, 그리고 여기 앉아 계실 수도 있는 저와 같은 몇몇 남학생 분들께 필요한 말이 있습니다. Be the voice, 남자가 되어라입니다. 사실 저는 어렸을 때 그리 남자답지 못했던 아이였습니다. 다른 친구들이 밖에 나가서 축구를 할 때 그냥 저는 가만히 앉아서 그냥 멍 때리길 좋아하는 아이였죠. 그냥 뭐 이렇게요. 그래서 네, 정말 남자답지 못했던 아이였습니다. 그래서 그런지 저는 주위 어른들로부터 너는 왜 이리 남자답지 못해? 라는 꾸중을 자주 듣기도 하였고, 그렇게 주위로부터 남자 소리를 듣다 보니까 저도 어느새부턴가 저도 맞아, 나는 남자다워야 하지 하면서 남자다워지기 위한 여러 가지 노력을 했습니다. 그런데 이 남자다워야 한다는 강박관념이 저와 또다시 충돌하기 시작하면서 전 이번엔 좀 다른 생각을 하게 되었습니다. 남자다움이라는 것이 뭐지? 남자다움이라는 것이 도대체 뭐길래 내가 좋아하는 것, 내가 잘 할 수 있는 것을 다 포기하고 이 틀 안에 나를 끼워 맞춰야 하지? 그런데 이 질문에 명쾌한 해답을 준 한 남자가 있습니다. 바로 입생로랑이라는 프랑스의 한 패션 디자이너인데요. 입생로랑은 어렸을 적 그냥 종이 인형 만들기를 좋아하는 병약한 소년이었다고 합니다. 좀 부끄럽기도 하지만 게다가 저처럼 운동도 썩 잘하지 못했다고 하네요. 근데 이러한 입생로랑은 나중에 18살이라는 어린 나이로 국제 디자인 컨테스트에서 우승을 차지합니다. 게다가 나중에는 패션 혁명가,
라고 불리는 패션 디자이너, 그것도 여성복 디자이너가 됩니다. 그렇듯 남자다움이라는 기준은 입생로랑을 어렸을 적부터 끊임없이 가두려고 하였으나 입생로랑은 이를 거부하고 자신만의 길을 나아갔습니다. 이러한 입생로랑의 삶은 저한테 어떠한 답을 주었습니다. 그 답이 뭐냐? 남자다움이라는 틀 안에 나를 가둘 필요가 없겠구나. 그리고 이 답을 얻은 저는 남자다움과 이 세상의 기준에 대해서 다시 생각해 볼 수 있었습니다. 네, 이 세상에는 정말 수많은 기준이 있습니다. 학벌도 되겠고 재력도 되겠죠. 그리고 우리가 사는 이 세상은 이 기준을 충족하지 못한 사람들이 성공하기란 쉽지 않은 곳입니다. 어쩌면 우리는 이 기준을 충족하고 성공하기 위해서 지금 열심히 공부를 하고 있는 것일지도 모르죠. 하지만 이 기준이라는 것이 항상 절대적인 것만은 아닙니다. 저에게, 입생로랑에게 남자다움이라는 기준이 그닥 맞지 않듯이 말이죠. 그렇다면 누군가에게는 맞지 않은 기준, 누군가에게는 옳지 않은 기준을 충족하고 이 세상에서 성공하는 것이 항상 옳은 일일까요? 네, 제가 만으로 17년밖에 살지 않았지만, 그래서 단언하기 힘들지만 감히 말씀드리자면 이 세상의 기준을 충족하는 사람이 될 필요는 없다고 생각합니다. 한편 이 세상의 기준을 충족하지 못한 사람이 실패한 것도 아니고요. 제가 이렇게 자신있게 말씀드릴 수 있는 이유는 앞에서 말씀드렸던 입생로랑이 그랬고, 그리고 독립을 위해 그 당시 성공의 기준을 모두 포기하신 안중근 의사께서도 그랬기 때문입니다. 물론 모두가 이 세상의 기준을 포기할 필요는 없습니다. 이 세상의 모든 기준이 모두에게 항상 언제나 불합리할 리는 없을 테니까 말이죠. 하지만 저처럼, 입생로랑처럼, 그리고 안중근 의사처럼 어떠한 기준이 자신과 맞지 않는다고 생각하거나 어떠한 기준이 옳지 않는다고 생각했을 때 굳이 그 기준에 자신을 끼워 맞출 필요는 없다는 말입니다. 네, 자 다시 처음으로 돌아가 봅시다. 저에게, 그리고 저와 비슷한 몇몇 분들께 진정으로 필요한 말은 무엇일까요? 아마도 그것은 남자가 되어라라는 말은 아닐 것입니다. 제가 정말 말하고자 했던 비 더 보이스는 비 더 보이스, 즉 목소리가 되어라입니다. 목소리? 여기서 목소리가 뭘까요? 이런 목소리는 당연히 아니겠죠. 아마 그냥 자기 의견을 생각하는 것쯤으로 생각하실 것 같습니다. 하지만 제가 여기서 말하고자 하는 목소리는 좀 더 넓은 뜻을 갖고 있습니다. 그게 바로 뭐냐? 세상의 기준에 얽매이지 않고 자신만의 길을 가는 것, 그 삶 자체를 말하고자 합니다. 왜 이게 목소리냐? 왜냐하면 이러한 사람들 자체가 다른 사람들에게 굳이 세상에 너를 끼워 맞추지 않아도 넌 잘 살 수 있어 라는 메시지를 전달하는 것과 다름없기 때문입니다. 우리가 목소리가 된다면 우리는 좀 더 행복하고 인간다운 삶을 살 수 있을 것입니다. 자기가 하고 싶은 것을 하는 삶이 자기가 자신을 억지로 무언가에 끼워 맞추는 삶보다 행복한 것은 당연한 일이겠죠. 지금 우리를 한번 되살펴 봅시다. 우리는 대개 면학실에서 공부를 하고 내신 등급을 올리면서 스카이, 서성한, 중경외시, 최소한 이 대학은 가야지 하면서 좋은 학교를 노리고, 그리고 대학에 올라가서는 대기업을 노리고 좋은 회사를 노리고, 그리고 좋은 회사를 가서는 좋은 차, 좋은 집을 얻기 위해 이런 획일화된 기준을 따르면서 살고 있고 아마 살 것입니다. 물론 자기가 열심히 공부해서, 자기가 열심히 일해서 이런 것들을 얻는 것 절대 나쁜 일이 아니죠. 하지만 모두가 자신의 개성을 무시하고 자신의 다양성을 무시하고 한 길로만 가는 것은 분명한 문제입니다. 우리 이제 좀 달라져 봅시다. 세상을 따라가는 사람이 아니라, 다른 사람을 따라가는 사람이 아니라 자신만의 삶을 사는 목소리가 되어 봅시다. 그리고 저의 목소리, 여러분의 목소리가 모여 특정한 기준에 자신을 껴맞추지 않아도 되는 세상, 다양한 기준이 어우러져서 살 수 있는 세상, 지금과는 다른 세상을 만들어 봅시다. 감사합니다. 네, 제가 한 가지 의문점이 들었는데
이렇게 사람들이 자신만의 기준점을 내세워서 그런 기준점만을 내세워서 그렇게 기준점만에 내서게 되는데 그런 기준점들이 중구난방식으로 이루어져 사회적인 결속을 이루는데 좀 어려움이 있을 수도 있지 않을까 생각을 해봤습니다. 네, 제가 말씀드렸던 기준은 어떠한 개인의 개성을 억압하는 기준이었는데 사회자님께서 말씀하신 대로 공익을 위해서 모두가 존중해야 하고 모두가 지켜야 할 기준이 있는 건 맞습니다. 그래서 다양한 기준이 어우러지는 더 나은 세상을 만들기 위해서는 그냥 이러한 자기 소신대로 사는 것도 중요하지만 좀 더 수준 높은 판단력도 필요할 것이라 생각합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 2학년 김동학 선생님. A banality of evil. So, Edmund Burke once said, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." So, going back to our original question, predators or the prey? Which side do you think you support? Well, how about you stop giving power to this question at all? Instead, let's create this idea that where there's no predators or prey, but a whole community of us. A community where we don't have predators or prey. Where we are both predators and prey, and where no one is afraid to speak up against injustice. It is possible. Your small action is what we all need. So, just abandon your silence and find your voice. Thank you. Thank you for your great presentation. I have a question. Could you explain more about how we can make the community that we are both predators and prey by finding our own voice? You might think that this is a really big concept. However, actually, it is something that we can start from the very smallest actions of us. I mean, look at me. I spoke about this little injustice that I found in my daily life. And although it was hard to bring it through and get it across to the friends and my classmates, it actually made a huge impact on my little society. So I think it's something that when we start talking about, when one person starts talking about this little injustice, then the silence of everyone else breaks instantly. So this is what we mean by the state of where everyone is prey and also the predators. Okay, thank you. Please give a big hand to the speaker. 여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 미추홀 외국어 고등학교 2학년 이나은입니다. 잠시만요. 제 자기소개 좀 다시 해봐도 될까요? 네. 저는 제 자신을 사랑하는 이나은입니다. 자아도취에 빠져있는 것은 아닙니다. 저는 오늘 여러분들께 나를 존중하는 방법에 대해서 이야기해보려고 합니다. 3월 모의고사가 끝나고 저는 조금 무거운 마음을 안고 제 면허실로 내려왔습니다. 그런데 제 옆자리에 있는 친구가 저에게 진지한 고민을 털어놓기 시작했습니다. 간략하게 얘기해보자면 중학교 때는 성적이 정말 잘 나왔는데 고등학교에 와서는 왜 이런지 모르겠다며 공부할 의욕이 생기지도 않고 또 면학실에서 버티기가 너무 힘들다는 내용이었습니다. 종이 울리고 다시 면학을 하는데 제 눈앞에 보였던 것은 빨간색 줄이 착착 쳐져 있는 제 시험지가 아닌 제 옆에서 울고 있는 친구의 모습이었습니다. 울고 있는 친구의 모습을 보면서 많이 힘들었나 보다 하는 생각도 들었지만 아침마다 일찍 와서 공부하는 착실한 친구인데 그런 자신의 좋은 모습을 알아주었으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 하지만 이렇게 힘든 상황에서 스스로 자신의 좋은 모습을 바라보기가 정말 쉽지 않습니다. 시험을 봐도 자신의 위치와 다른 친구들의 위치를 끊임없이 비교해 보아야 하고 또 1등급이라고 하죠. 그런 사회적인 기준에 자신이 도달했는지 확인해 봐야 하기 때문입니다. 그리고 결국 상대적으로 성적이 낮은 그런 사회적인 기준에 도달하지 못한 나의 일면이 나를 판단하는 잣대가 되어버린 것. 그것이 저와 제 친구가 마주한 현실이었습니다.
이런 상황 속에서 여러분들에게 솔직하게 털어놓자면 성적이 높은 친구와 저를 비교하면서 열등감에 시달리기도 했습니다. 제 자신이 남보다 못하다는 생각, 부족하다는 생각은 저를 정말 힘들게 했죠. 하지만 이런 생각이 들었습니다. 항상 사회적인 기준 안에 나를 가둬야만 할까? 내가 생각하는 삶의 중요한 가치와 지표에는 무엇이 있을까라고 말입니다. 제 머릿속에는 즐거움, 나눔, 성실 이런 다양한 가치들이 머릿속에 떠올랐습니다. 하지만 그 미추홀 외고의 특색 있잖아요. 그 7시 10분부터 11시 50분까지 하는 그 장시간 면학을 하면서 저는 끈기라는 가치가 저에게 정말 중요하다는 생각이 들었습니다. 여러분 모두 면학실에 들어가 보신 적 있으시죠? 면학실에 이렇게 들어가 보면 시간아 너는 가라 나는 잔다 하면서 푹 숙면하는 친구들도 있고 또 졸음과 사투를 벌이는 친구들의 모습도 있습니다. 저는 그런 친구들의 모습을 보면서 내가 저 정도는 아니겠지? 라고 생각을 하다가도 졸지 않기 위해서 긴 시간을 서서 공부하는 친구들의 모습, 또 연신 물을 마시면서 정신을 맑게 하려는 그런 친구들의 모습은 저에게 감동으로 다가왔습니다. 하지만 만약 제가 제 자신을 그런 사회적인 기준 안에 두었다면 그 친구들 또한 저보다 성적이 높은 혹은 낮은 제 경쟁 상대로 보았을지도 모릅니다. 하지만 제 안에 그런 끈기라는 가치를 두고 친구들을 바라보니 친구들 한 명이 저에게는 배움의 대상이었습니다. 물론 자고 있던 친구들도 배움의 대상이었죠. 그리고 면학실 안에서 제가 이겨내야 할 존재는 열심히 공부하는 친구들이 아니었습니다. 꾸벅꾸벅 졸다가 지렁이를 좀 그리다가 꾸벅꾸벅 다시 조는 그런 끈기 없는 제 모습이었습니다. 그리고 또 1대 190명과 이렇게 열심히 싸우다가 그런 제 자신과 1대1로 싸우려고 하다 보니 제 삶에 여유가 생기기도 했습니다. 그래서 결국 제가 깨달은 것은 그런 사회적인 기준에 못 미치는 나를 보고 난 진짜 답이 없어 라고 생각할 것이 아니라 그런 이런 삶에는 소중한 가치들 많잖아요. 그런 가치들로 나를 채워나가는 것이 나를 진정으로 존중하는 길이라는 것을 깨달았습니다. 저는 이렇게 가치관을 세우고 친구들을 바라보았는데 저에게 정말 좋은 일이 생겼습니다. 면학실에서 열심히 공부하는 남자친구를 보고 반해서 연애를 시작하게 됐을까요? 아쉽지만 아닙니다. 저는 새학기가 되고 나서 반장, 부반장 선거에 나갔는데 이런 공약을 내세웠습니다. 여러분, 제가 만약 부반장이 된다면 여러분들에게 힘이 될 책 구절을 이용해서 여러분들에게 편지를 써드리겠습니다. 라고 말입니다. 아니, 갑자기 편지를 써주겠다고 하니 친구들이 당황하는 것은 당연했겠죠? 하지만 친구들이 제 신선한 공약에 끌렸는지 아니면 제 능력을 믿었는지 저는 부반장에 당선이 되었습니다. 네, 이게 바로 제 부반장 공약 실천 체크표인데요. 근데 제가 처음 연설에서 말씀드렸던 그 고민이 많은 친구 기억하시나요? 네, 기억하시죠? 저는 그 친구에게 이런 편지를 써줬습니다. 두려움과 걱정에 짓눌려서 슬퍼하지 말고 그런 책 구절을 인용해서 편지를 썼고 또 제가 본 그 친구의 성실한 모습을 편지에 써서 친구에게 주었습니다. 이게 제 편지인데요. 친구에게 답장이 왔는데 정말 고맙다며 자신을 이렇게 잘 알아주는 편지는 처음이었다는 내용을 저에게 전달해 주었습니다. 자신을 잘 알아주는 편지. 제가 추측해보지만 그 친구는 제 편지를 통해서 자신이 가진 성실한 모습을 보게 되지 않았을까요? 타인이 가진 그런 가치를 찾아주니 제가 친구에게 힘이 될 수 있다는 것을 깨달았습니다. 그리고 타인에게 제가 힘이 될 수 있는 존재가 될 수 있다는 것. 그것은 오히려 제 자신을 긍정적으로 생각하게 했습니다. 여러분, 지금 한번 여러분 옆에 계신 친구들의 얼굴 한번 보십시오. 너무 예쁘고 잘생겨서 보는 것이 어려울 수도 있습니다. 하지만 우리 모두는 소중한 가치를 가지고 있습니다. 그런 사회적인 기준에 얽매여서 나와 친구를 비교하는 것보다 소중한 가치를 가진 친구들을 통해서 내 자신을 채워나가는 것이 진정으로 자신을 위한 일이 아닐까요? 이제 1학기 기말고사가 다가오고 있는데요.
힘들다는 생각이 벌써부터 들지만 저는 이 시간이 소중하고 아름다운 여러분들을 채워나갈 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 3학년 학생들이 6월 평가원 모의고사를 보고 기말고사를 앞두는 시점에서 하는 생각을 2학년 학생이 벌써 하다니 정말 개인적으로 존경스럽습니다. 그런데 내 자신이 찾은 지표나 기준에 도달하지 못한다면 오히려 열등감과 실망감이 자신에게 닥치지 않을까요? 사실 사람들이 자기가 중요하다고 생각하는 그런 모든 가치들에 자신을 충족시키기는 굉장히 어렵습니다. 하지만 제가 오늘 이 연설을 통해서 하고 싶었던 말은 그런 사회적인 기준을 두고 나와 친구를 비교하면 비교 우위, 비교 열이라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 내 삶에 어떤 가치가 중요한지 생각하고 친구를 본다면 열등감을 가지기보다는 그런 가치들로 자신을 채워나가려고 노력하지 않을까요? 2학년 이낙 학생이었습니다. 네, 이번에는 치열한 경쟁을 뚫고 교내 프레젠테이션. 네, 이번에는 치열한 경쟁을 뚫고 교내 프레젠테이션 대회에서 1위를 수상한 팀인데요. 우리가 흔히 사용하는 조크에는 잘못된 인식이 담겨 있다고 합니다. 박수와 함께 모셔보겠습니다. 4학년 정연아 김유람 학생의 어땠건입니다. Okay, so people like to laugh, right? And one of the ways that we laugh is by making jokes. So here's an example from The Avengers, which you might have noticed I have. Dr. Banner calls Loki crazy, and Thor, being Loki's brother, says, "He is of Asgard, and he is my brother," right? Until Black Widow mentions kindly that he killed 8 people in 2 days. And what does Thor say to this? He's adopted. The jokes we often tend to make sometimes derive from rather touchy subjects. Subjects that are not really funny. Who hasn't gone through this with their sibling? Mom picked you up from under a bridge. What? No, Mom! Okay, for those of you who don't know, here's what they are. Babe, I told you to take the trash out. Roman, yes, sandwich. So, I see that nobody's laughing, and that's a good sign. This was a joke. This was a joke from the 50s. And sure, it was funny then, but people still make it now. It's 2015, and everyone knows that these jokes just aren't funny. They're just sexist, right? Here's another example. What do men and beer bottles have in common? They're both empty from the neck up. No, it's not funny. It's sexist, right? Every man would say that this is offensive and not funny. Because why would jokes that demean half of the world's population be funny at all? And this is funny too, everybody was laughing. And this phenomenon is especially prevalent in Korean broadcasting. No doubt, you must have seen at least once a celebrity on TV saying, "Oh, I'm so happy with my spouse," but obviously they're not. Okay, so this is a problem because it's on nationally broadcasted television. Marriage and fertility rates are extremely low here in Korea. See the graph of Korea severely decreasing compared to other OECD countries. And comedians joking about how much they hate their husband isn't really helping. So exaggerating about the horrors of marriage isn't something that people should find funny. A lot of people in Korea watch TV, and the joking evokes the image of marriage being a sort of jail that will lead to horror, doom, and curfews. So we believe that jokes about marriage are funny because they have the potential to have an impact on the Korean population. To defend themselves, we found that a lot of people tend to say, "We have the freedom of speech." Well, the thing is, you shouldn't exercise your freedom so much that it offends others. So that argument is invalid. Free speech doesn't mean careless talk. And some people apparently even confuse this for dark humor like in literature. But let me set this straight. Dark humor aims to
portray a very, very dark image like death through humor. For example, in Slaughterhouse-Five, the only thing that keeps the readers from crying is Vonnegut's sense of humor. Whereas, in the jokes made before, those don't aim to evoke a deeper thought, they're just insulting. 오늘 이 귀중한 자리를 빌어 제가 미추홀 외고에 입학해 3년 남짓한 시간 동안 관동별곡이나 원머니 캔트 바이 이따위 것들보다 훨씬 더 가치 있게 배운 아이디어 한 가지를 여러분들과 함께 공유해보고자 합니다. 바로 그림자에 관한 이야기인데요. 제가 처음에 미추홀에 입학했을 때 드디어 붙었다라는 뿌듯함과 그리고 남중에서 남녀공학으로 넘어왔다는 그런 설렘, 머리를 조금 더 자유롭게 기를 수 있지 않을까 하는 이러한 기대감들이 저를 굉장히 가슴 뛰게 만들었습니다. 가슴 뛰게 만들었습니다. 하지만 1학년 여름방학 때쯤 제 모습을 보니 전 단지 머리가 지저분하게 덥수룩한 그림자에 불과해져 있었습니다. 그 이유는 제 마음속에 당시 아주 강력한 라이벌 하나가 자리 잡고 있었기 때문입니다. 우리 여러분들은 보통 미추홀의 생활을 하다 보면은 뭐 운동이면 운동, 인간관계면 인간관계, 외모면 외모, 성적이면 성적, 이런 것들에 있어서 라이벌 하나쯤은 모두 다 가지고 있으실 텐데요. 여러분들도 보시다시피 저는 뭐 외모나 운동 이런 거에 있어서 전혀 어필할 수 있는 사람이 아니었기에 제 유일한 경쟁 가치를 성적에서 찾을 수밖에 없었습니다. 이러했던 이유로 저에게 있어서 성적에 있어 라이벌이 생긴다는 것은 당연한 순차였겠지요. 너무 제 얘기만 떠든 것 같으니 우리 모두의 얘기를 잠깐 해볼까요? 우리는 성적에 관해서 아주 이상한 믿음 하나를 가지고 있습니다. 이러한 믿음 때문에 우리는 시험 기간이 되면 보통 면학실이나 아니면 교실에서 아니면 페이스북 타임라인에서 아주 진풍경 하나를 볼 수가 있는데요. 야, 너 공부 얼마큼 했냐? 몰라, 마이클 샌들 뭔 소리 하는지도 모르겠어. 헐, 나도인데, 대박. 이렇게 아주 위선적이고 가증스러운 대화 속에서 우리는 어떤 일체감을 형성하기도 합니다. 저 역시 그랬거든요. 시험 기간이 된다면 면학실에서 그 친구와 급식 얘기를 하는 척 하다가 너 공부 얼마큼 했냐 이렇게 은연중에 찔러보기도 하고 저와 상태가 비슷하다면 매우 흡족해하곤 했었습니다. 그 친구가 만약에 센을 풀고 있으면 저도 엄마한테 센을 이렇게 사달라고 쪼르기도 했었고, 그 친구가 전공어 공부를 하고 있으면 이 사진을 보니 제가 전공을 열심히 했다고 하지 못하겠네요. 어쨌든 저는 이렇게 그 친구를 항상 견제하면서 생활하곤 했었습니다. 하지만 저에게 돌아온 것은 차디찬 패배뿐이었죠. 그 친구는 점점 미추홀에서 뚜렷한 존재가 되어가는데 저는 아직 흐릿한 검은 빛의 그림자에 불과해 있었습니다. 굉장히 슬펐습니다. 왜 나도 너처럼 이렇게 하는데 내가 더 처절해 보이는 것 같은데 너 도대체 왜? 이런 학습된 무기력감과 우울함이 제 몸을 뒤덮기 시작했습니다. 그러던 중 이대로는 도저히 안 되겠다 싶어 면학 시간에 중간에 뛰쳐나갔습니다. 여러분들은 그러지 마세요. 저는 그래서 코코팜 하나를 사들고 공원으로 나갔습니다. 공원을 돌면서 한번 생각을 해봤습니다. 그랬더니 저에겐 아주 치명적인 실수 하나가 있었습니다. 바로 그 친구와 저를 동일시하는 데 문제가 있었습니다. 성적이라는 것은 단순히 우리의 공부 양에 의해서 결정되는 것이 당연히 아닙니다. 우리의 다른 조건들, 예를 들어서 체력, IQ, 기억력, 학습의 효율, 심지어 운, 이런 것이 우리의 성적에 영향을 미치곤 합니다. 하지만 이러한 모든 조건들이 우리 모두 다 같을까요? 당연히 아니죠. 이를 반증하는 사례 중 하나가 교실에서 공부를 굉장히 열심히 하는데도 불구하고 원하는 만큼 성적이 나오지 않는 친구가 한 명씩 꼭 있습니다. 그에 비해 면학실에서 충분한 수면을 취하는데도 불구하고 굉장히 높은 성적을 받는 친구가 있죠. 이러한 점에서 저는 굉장히 치명적인 실수를 하나 저질렀다고 할 수 있었습니다. 그래서 그때부터 저는 결심했습니다. 나에게 집중해보자. 그래서 1학년 2학기 기말고사가 돼서야 저는 그 친구의 그림자라는 검은 옷을 던져버릴 수가 있었습니다. 나를 사랑에 빠뜨리게 하는 건 무엇인가? 나는 사회에 나갔을 때 어떤 사람으로 비춰지고 싶은가? 이러한 것들에 대한 나름의 해답을 구하면서 그 목표를 조금 더 실천하기 위해 남들 눈치 보지 않고 더 치열하게 공부할 수 있었습니다. 그 결과 2학기 기말고사 때 이렇게 아주 환한 웃음꽃을 다시 되찾을 수도 있었고, 제 인생에 있어서
가장 빛나는 성적이었던 내신 총 등급 1.2라는 성적을 받게 됩니다. 성적표를 받은 날 온몸에 소름이 돋았습니다. 하지만 그 친구는 전혀 기억나지 않았습니다. 그 소름이 제 검은 빛을 띠던 제 전신을 이진우라는 독특한 색으로 비춰주기 시작했습니다. 하지만 역설적이게도 저는 이 성적을 받고도 그 친구 위에 올라서지 못했습니다. 하지만 제 인생에 있어서 성적을 제외한 나머지 모든 부분이 전부 다 바뀌어져 있었습니다. 인간관계를 다시 회복할 수도 있었고 미술이라는 아주 고상한 취미생활까지 가는 여유로움까지 가질 수 있었습니다. 더불어서 그 친구를 더 이상 경쟁자가 아닌 이렇게 협업자로 볼 수도 있었고, 네, 협업자로 볼 수도 있었고, 그리고 무엇보다도 이렇게 고3이라는 불리한 조건에도 불구하고 여러분들과 이렇게 즐거운 대화를 나눌 수 있다는 것이 저에겐 가장 큰 축복이라고 저는 생각을 합니다. 우리 하나만 약속을 한번 해볼까요? 여러분, 부디 그림자가 되지 말아주세요. 우리가 이렇게 햇빛 아래에서 우리의 그림자를 딛고 서 있는 것처럼 만약 우리가 누군가의 그림자가 되어버리는 순간 우리는 그 주체 위로 절대 올라서지 못합니다. 마치 우리의 그림자가 땅 위에 머물러 있는 것처럼요. 조금 다른 관점에서 생각을 해본다면 여러분의 부모님께서는 과연 우리가 누군가의 그림자로 살라고 그렇게 아픈 산고를 겪으시면서 우리를 만들어내셨을까요? 그리고 또 졸음을 참아가면서 그 깊은 밤 시험 기간마다 과일 한 점 깎아주시면서 우리를 그렇게 시험 기간에 응원해 주셨을까요? 아마 여러분들의 부모님께서는 여러분들 낳으셨을 때 아마 작은 하나의 세상을 가진 듯한 느낌이셨을 겁니다. 제가 이렇게 쉽게 이야기할 수 있는 이유는 제가 이 나이에 사고를 쳐서 이렇게 얘기할 수 있는 건 아니고요. 저희 부모님께 직접 여쭤봤거든요. 아마 여러분의 부모님께서도 비슷한 심격이 아닐까 감히 추측해봅니다. 더불어 우리의 경쟁 상대는 더 이상 남이 아닌 자신의 현재 상태입니다. 베스트가 되기보다는 베터가 되기 노력하세요. 베스트가 되지 못해 좌절하는 삶보다는 베터가 되는 그 연속적인 과정, 즉 자신의 그림자를 벗어던지고 자신의 색을 찾아가는 과정 속에서 여러분들은 그 소소한 행복을 발견할 수 있을 뿐만이 아니라 아마 여러분들의 삶을 더 고취시킬 수 있을 것입니다. 만약 여러분들이 자신의 색을 조금이라도 찾게 된다면 그럼에도 불구하고 여러분들 주변에 아직 자신의 색을 찾지 못한 그림자가 좀비처럼 어슬렁거리고 있다면 여러분의 색을 찾은 것에 대해 만족하지 마시고 그 친구들에게 최대한 많은 물감들을 뿌려주세요. 아마 이런 과정 속에서 그 친구들은 자신들의 색깔을 찾는데 좀 더 많은 도움을 얻을 수 있을 뿐만이 아니라 여러분의 입장에서도 그 물감이 온 동네방네 그 튀는 아름다운 장면 속에서 마음에 드는 색깔이 있다면 그 물감을 자신의 몸에 부어 더 다채로운 인간으로 성장하면 됩니다. 한 가지 예를 들어볼까요? 만약 여러분의 친구들이 수업에 빠져 여러분에게 노트를 빌린다고 가정해봅시다. 이럴 때 괜히 야, 나 글씨 못 썼는데 괜찮겠어? 이런 괜히 견제하지 마시고 기꺼이 빌려주세요. 그런다고 여러분의 내신 등급이 하나라도 떨어지는 것이 전혀 아닙니다. 이건 제가 직접 경험해본 일이기도 하고요. 경험해본 일이기도 한데 이게 실천하는 것이 굉장히 어렵습니다. 당연히 견제가 되겠죠. 하지만 저는 이러한 타협적인 자세가 우리에게 더 큰 기쁨을 줄 수 있을 것이라 장담합니다. 하지만 여기에는 한 가지 전제 조건이 필요합니다. 바로 여러분에게도 무언가 오는 것이 있어야 된다는 것입니다. 이 경쟁이 치열한 사회 속에서 윤리와 사상 교과서에나 나오는 그런 일방향적인 타협, 즉 남을 위한 삶은 우리 삶에서 현실적으로 지속되기가 불가능합니다. 따라서 여러분들의 삶 속에서도 그 타협을 통해서 여러분들에게 무언가 오는 것이 있어야지만 그 타협적인 자세를 더 지속시킬 수가 있습니다. 한 가지 예를 들어보면 아까 그 경우로 다시 되돌아가서 그 친구에게 여러분들이 배고플 때 자판기에서 빵을 받쳐라 이렇게 요구할 수도 있을 테고, 아니면 여러분들이 다른 수업에 빠졌을 때 그 친구들에게 다른 노트를 빌려달라고 눈치 보지 않고 요구할 수 있을 것입니다. 또 이런 관계가 계속 지속되다 보다면 연애라는 최대의 수학도 얻을 수가 있겠죠. 아마 이것이 가슴 따뜻한 삶의 최대 수학이 아닌가 저는 생각을 해봅니다. 네, 농담이고요. 전 절대로 교내 연애를 조장하는 사람은 아닙니다. 그렇습니다. 아무튼 모쪼록
이 잿빛 사회 속에서, 이 메르스 바이러스로 가득 찬 이 험난한 사회 속에서 우리가 좀 더 나은 사람이 되기 위해 노력할 수 있고, 그리고 우리의 성장을 확인해보고 타인의 성장까지 축하해줄 수 있는 그런 가슴 따뜻한 삶을 살 수 있는 방법은, 이러한 방법이 저는 가장 효율적인 방법이라고 생각합니다. 따라서 이제 미추홀리언들이 궁극적으로 지향해야 할 인재상은 상투적인 단어가 되어버린 글로벌 리더라는 말이 아니라 이렇게 자신의 색깔을 찾고 주변에게까지 물감을 부어줄 수 있는 디자이너가 되어야 된다고 저는 생각합니다. 아무쪼록, 네, 감사합니다. 네. 아무쪼록 우리가 졸업을 하고 나서 훗날 갖게 될 졸업식에서 우리 모두가 이러한 삶의 자세를 가지고 훗날 각자의 위치에서 승리해 모두가 무지갯빛으로 만날 수 있는 그런 날이 올 수 있기를 저는 간절히 기도합니다. 그럼 여러분, 그림자 여러분 모두 화이팅입니다. 감사합니다. 네, 사실 연습할 때는 제 말하기 바빴는데 오늘 와서 보니까 다른 스피커분들도 되게 잘하셨고 얻은 게 많았고요. 특히 이번에 다른 스피커분들이 말씀하신 거랑 제가 강단 앞에서 말한 거를 앞으로 지켜나가면서 살 수 있도록 더 노력하면서 살겠습니다. 이번 테드 행사 진행하면서 좀 두 가지 느낀 점이 있었는데요. 하나는 제가 이미 테드 행사를 한 번 참여한 적이 있었는데 이번에는 시간이 또 부족한 감이 있었고 또 예전만큼 그렇게 내용을 잘 숙지하지 못해서 조금 버벅댔던 것도 있고 아쉬웠던 점도 있는 것 같고요. 다른 하나는 다른 친구들이 이렇게 많은 생각을 하고 또 발표를 이렇게 잘할 수 있구나라는 것을 또다시 느끼면서 반성의 기회도 됐고 또 감사하는 기회도 됐던 것 같습니다. 이번 테드 행사로 더 좋은 학생이 될 수 있도록 또 좋은 사람이 될 수 있도록 노력하려고 합니다. 그래서 제가 전달하려는 그런 생각들을 그렇게 사람들과 눈을 마주치면서 얘기할 수 있어서 정말 좋았습니다. 이런 기회 만들어주신 선생님과 그리고 방송부 친구들 그리고 같이 준비한 그런 테드 연설자 친구들한테 모두 고마운 마음을 전하고 싶습니다. 감사합니다.